కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నటువంటి మన పార్లమెంట్ సభ్యులు అరవింద్ ధర్మపురి గారికి, అదేవిధంగా ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి గారికి, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు దినేష్ కులాచారి గారికి ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం పలుకుతున్నాను. దయచేసి కార్యకర్తలు కూడా ఇక్కడ లైన్లో నిల్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మిత్రులారా, దయచేసి మీరు కూడా అందరూ లైన్లో నిల్చో. I welcome everyone to the 150th anniversary of Vande Mataram, which is a long nationwide celebration starting from November 7, 2025 to November 26, 2025. The official inauguration ceremony will launch the commemoration at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. This is a song which was written by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1875 and became a powerful symbol during the India's freedom struggle. This year-long event is sanctioned by the Union Cabinet to honor the song's historical role and ensure its revolutionary spirit is preserved and passed. It's being celebrated through various events across India to ensure its legacy and is remembered. School has been selected to host the 150th Vande Mataram celebration. This is national pride and cultural heritage. This moment fills us with immense joy and patriotism. We pledge towards our motherland. Let this celebration inspire us all to uphold the unity, culture and spirit. I invite the President of R.B. Vera Society, Sri A. Praveen Reddy sir, to come out the dais and grace the chair. Sir will be escorted by Shrutigna. Yes, sir. I invite the Board of Trustee Chair. Thank you, sir. I invite the District President of Bharatiya Janata Party, Sri Dinesh Kulachari sir, to come out the dais and raise the chair. Sir will be escorted by Shrutigna. I invite the member of the Telangana Legislative Assembly of Armur, Sri Paidi Rakesh Reddy sir, to come out the dais and raise. I invite the State Secretary of Bharatiya Janata Party, I invite the General Secretary, Sri Nirmala Srinivas sir, to come on the dais and raise the chair. I invite the Chairman of Education Committee of P. Jagat Reddy sir to come on the dais and raise the chair. Sir will be escorted by Saiti. ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను. दीप ज्योति नमो
భారత్ మాతాకి అనే కార్యక్రమం తెలియజేస్తూ మరి ఈ యొక్క గేయాన్ని మన స్వతంత్ర పోరాట యుద్ధంలో మరి దీన్ని వాడుకోవడం జరిగింది. దాని వలన స్ఫూర్తితో జాతీయ ఐక్యతతో మరి ముందుకెళ్ళడానికి ఎంతో సహకరించిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా దాదాపుగా 150 స్థానాల కళాశాలలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఇప్పుడు ఈ మన యొక్క వందే మాతర గీతాన్ని Gopudi Shravanti Reddy, take this pledge in the service and honor of Mother India that I will primarily use Indian-made products in my daily life and I will give priority to Indian products at home, work and in society and support villages, farmers and artisans to promote local industries. Up Swadeshi and convey its importance to the next generation. I will use Indian languages in my family and social life. I will remain environmentally eco-friendly products and give priority to the country's tourist sites. Thank you. Bharat Mata Ki. వందే మాతరం నేషనల్ సాంగ్ 150 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నందున ఒక పండగ వాతావరణం లాగా భారత ప్రభుత్వం సెలబ్రేట్ చేయాలా అన్న నిర్ణయాన్ని అందరం స్వాగతిస్తూ ఉన్నాము. అందులో భాగంగా ఇవాళ 150th యానివర్సరీ ప్రోగ్రాము ఆర్బీవీఆర్ఆర్ స్కూల్లో చేసుకోవడం జరిగింది. పిల్లలందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా వందే మాతరం గేయం పాడడం జరిగింది. వందే మాతరం యొక్క
హిస్టరీ రచయిత బంకిం చందర్ చటర్జీ గారు, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఫస్ట్ టైం పాడటం ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో, ఆ తర్వాత ఒక పబ్లిక్ మూమెంట్గా ఈ నేషనల్ సాంగ్ ఎమర్జ్ అవ్వటం, బ్రిటిష్ రూల్కి వ్యతిరేకంగా స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఒక ఉత్సాహం నింపిన గేయంగా వందే మాతరం మిగిలిపోయింది. ఆ రకంగా 1950లో మన పార్లమెంటు కూడా డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ ఇయర్, ఆయన అడాప్ట్ చేయించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇవాళటికి 18 లోక్సభలో కూడా ప్రతి సెషన్లో మేము వందే మాతరం పాడడం జరుగుతూ ఉంది. సో ద హిస్టరీ ఆఫ్ వందే మాతరం 150 సంవత్సరాల హిస్టరీని ఇవాళ భారతదేశం మొత్తం కూడా ఇవాళ సెలబ్రేట్ చేయడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. ఇస్ ద మెమరీ ఆఫ్ అవర్ హోమేజ్ టు అవర్ ఇండిపెండెంట్ మూమెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఫైటర్స్. 26 వరకు. సో ఏదైతే ఈ సెలబ్రేషన్స్ 26 నవంబర్ దాకా జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రేణులు అందరూ కూడా వివిధ పాఠశాలల్లో ఈ ప్రోగ్రాం నెక్స్ట్ 20 days సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. గ్రామంలో భారత సమరయోధులకు, స్వతంత్ర సమరయోధులకు ఒక ప్రేరణగా నిలిచి ఈ దేశంని ఒక ఐక్యతగా ఉద్యమం ముందుకెళ్లాలని స్వతంత్ర సంగ్రామంలో ప్రేరణ నిలిచిన ఈ వందే మాతరం గీతం దేశాన్ని ఉర్రూతొలగించింది, స్వతంత్ర సమరయోధులకు ప్రేరణగా నిలిచింది. దానివల్లనే వేలాది మంది యువకులు వందే మాతరం అనుకుంటా గీతాలతో దేశమంతా స్వతంత్ర సమరానికి ఊపిరిలూదారు. దాన్ని 150 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఇది ఘనంగా జరుపుకోవడం అని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మరి ముఖ్యంగా ఈ మధ్యన దేశంలో పెళ్ళుబిక్కుతున్న ఒక పెడధోరణుల వల్ల కొన్ని మతాలు మా మతానికి వ్యతిరేకం అంటున్నాయి ఈ వందే మాతర గీతం. వందే మాతరం అంటే వందనం తల్లికి. ఈ దేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడికి ఈ దేశం తల్లి లాంటిది కాబట్టి తల్లికి వందనం చెప్పడం తప్పు లేదు. కొందరు మతస్థులు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, అషావుల్లా ఖాన్ స్వతంత్ర సమరయోధుడు, ఉరిపెట్టేటప్పుడు కూడా వందే మాతరం అనే ఉరితాడు ముద్దాడాడు తప్ప ఈ దేశంని మతాల మధ్యన విభజించలేదు. కాబట్టి మిగతా సోదరులు కూడా ఇది గమనించి ఈ దేశ స్వాతంత్రంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వందే మాతరం గీతాన్ని ఈ జాతి మొత్తం నిరంతరంగా స్మరించుకోవాలి. దాన్ని గుండెల్లో పెట్టుకొని వందే మాతరం స్ఫూర్తితోని దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి.